whose unwavering dedication and selfless sacrifice, a chapter where the ideals of democracy, liberty and equality will become the bedrock of a great nation. Today, as the vision and ideals continue to inspire and guide us as we navigate the challenges of the present, 11th Battalion APSP Bhakrapet Kadapa contingent, AP Tribal Welfare Schools contingent, 16th Battalion APSP Vishakhapatnam contingent, AP Social Welfare Schools contingent, NCC Girls contingent, NCC Boys contingent, Andhra Pradesh Special Police Brass Band contingent, and APSP Pipe Band contingent. These are the various contingents that are taking part in today's Independence Day Parade. आगे बढ़ेगा, बाएं और दाहिने मुड़, परेड, बाजू शस्त्र करेगा, बाजू शस्त्र, खुला लाइन चलेगा, खुला लाइन चल, परेड, मध्य सच करेगा, मध्य सच, विश्राम होगा, विश्राम। Shri P.V. Hanumantu, Assistant Commandant of 14th Battalion APSP, is discharging his duties as parade second in command for today's Independence Day Parade. He was appointed as RSI in the year 1991 and got promotion as RI in 2002 and to the present post as Assistant Commandant in the year 2012. During his long loyal service of 33 years, he got laurels to the police department by exhibiting his courage in extremist area duties and other important tasks from time to time. He participated in all state functions as parade second in command for Republic Day and Independence Day parades. He also participated as parade commander for commemoration day parades from 2017 to 2020 continuously, and also as Summon Guard Commander to the Honorable President of India in the year 2017, to the Honorable Vice President of India in the year 2018, and to the Honorable Chief Justice of Supreme Court in the year 2019. He also participated as Summon Guard Commander to Honorable Governors, Honorable Chief Ministers and Honorable DGPs of Andhra Pradesh for welcome and Udhari parades. He is a sincere, well-disciplined officer. He consistently maintained clean and good record of service without any remarks during his entire service and got laurels to the battalion as well as police department. He participated in out-state election duties in the states of Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Karnataka, Tamil Nadu, Telangana, Uttar Pradesh and New Delhi. He
He achieved Parakrama Padakam from Ministry of Home Affairs, Government of India in the year 2001, Andhra Pradesh Police Seva Padakam in the year 2019, and DGP's Commendation Disc in the year 2020. He also got the prestigious Indian Police Medal from the Government of India in the year 2021. He got 36 GSCs and cash awards, 66 appreciations and commendations. P.V. Hanumantu, Assistant Commandant of 14th Battalion APSP, is moving forward to hand over the parade to Parade Commander Shri Dheeraj Kunbilli IPS. పరేడ్ కమాండర్ శ్రీ ధీరజ్ కుంబిలి ఐపీఎస్ వారికి పరేడ్ బాధ్యతలను Parade Commander. పరేడ్ కమాండర్ శ్రీ ధీరజ్ కుంబిలి ఐపీఎస్ పరేడ్ బాధ్యతలను స్వీకరించేందుకై కంటింజెంట్ల వైపు వెళుతున్నారు. Independence Day is of profound significance to India, symbolizing the nation's freedom from over 2 centuries of British colonial rule. Independence Day marks the culmination of a long and arduous struggle for freedom, led by countless freedom fighters and leaders like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose and many others. It commemorates the sacrifices made by millions to achieve sovereignty. The day reinforces the idea of unity in diversity. Despite India's vast diversity in languages, cultures and religions, Independence Day serves as a reminder that the nation stands united in its common history and future aspirations. Independence Day is a celebration of India's democratic values. It highlights the transition from colonial rule to a democratic republic where citizens have the power to elect their government and shape their destiny. The day fosters a sense of patriotism and national pride amongst Shri Dheeraj Kunbilli IPS is discharging his duties as Parade Commander for today's Independence Day Parade. Minister of Andhra Pradesh in Hudud Cyclone in Visakhapatnam in the year 2014. He performed other VIP duties for foreign dignitaries also. Third Battalion APSP Kakinada Contingent. 3rd Battalion APSP is one of the oldest battalions in Andhra Pradesh. The battalion has the credit of serving the ex-states like Jammu and Kashmir, Assam and Nagaland for more than 4 years in anti-terrorist operation duties. 21 members of this battalion sacrificed their lives in exchange of fire with extremists as well as landmine blasts by extremists. 3rd Battalion APSP Kakinada contingent is commanded by Sri A. Simhadri Naidu, Reserve Inspector. He is acting as contingent commander for 3rd Battalion APSP Kakinada. He was appointed as RSI in the year 2004 and got promoted as RI in the year 2020. He got 3 letters of excellence, 5 letters of appreciations, 10 letters of commendations, 15 cash awards and 10 GSCs. Telangana State Special Police Contingent. The battalion building was inaugurated by the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri N. Nara Chandrababu Naidu Garu, at this permanent HQRS at Anupatti. The 29 residential schools and colleges, 28 EMRS and 12 mini Gurukulams. Now 60 students are participating as unarmed contingent in 2024 Independence Day Parade. Their motto is duty to God, duty to others and duty to self. The battalion aims everyone to be prepared. परेड सलामी देगा जनरल सैल्यूट सलामी शस्त्र बाजू शस्त्र करेगा बाजू शस्त्र परेड विश्राम होगा विश्राम మరికొద్ది క్షణాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి
శ్రీ నీరు District Magistrate NTR District, Sri S.V. Rajshekhar Babu IPS, Commissioner of Police Vijayawada. Honorable Chief Minister is requested to hoist the national flag. All the spectators are requested to stand and officers in uniform to salute. परेड सलामी देगा राष्ट्रीय सैल्यूट सलामी शस्त्र बाजू शस्त्र करेगा बाजू शस्त्र Parade Commander Shri Dheeraj Kunduli IPS is coming forward to the saluting dais to invite the Honorable Chief Minister to review the parade. పెరేడ్ ని పరిశీలించేందుకే విచ్చేవలసిందిగా ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అభ్యర్థించేందుకై పెరేడ్ కమాండర్ శ్రీ ధీరజ్ కొనుగోలు ఐపీఎస్ సెల్యూటింగ్ డాస్ వద్దకు వస్తున్నారు. Honorable Chief Minister has accepted and is going to review the parade. DGP sir is accompanying Honorable Chief Minister on review vehicle. ఆంధ్ర రాష్ట్ర సర్వతోముఖాభివృద్ధికి పునరంకితమైన కార్యదీక్ష దక్షులు గౌరవనీయ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఖండాంతరాలు దాటిపోయింది. వ్యవసాయ రంగంలో నోబెల్ బహుమతికి సమానమైన గుల్బెంకియస్ ప్రైజ్ ఫర్ హ్యుమానిటీ 2024 అవార్డుతో ప్రకృతి వ్యవసాయ కార్యక్రమం ఇటీవల గ్లోబల్ స్థాయిలో ఖ్యాతి గడించింది. దేశంలో ప్రప్రథమంగా ఏపీసీఎన్ఎఫ్ కు ఈ అవార్డు దక్కడం రాష్ట్రానికి గర్వకారణం. ప్రకృతి వ్యవసాయ కార్యక్రమం ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం దేశానికే ఆదర్శంగా నిలిచింది. వివిధ కంటింజెంట్లు పరిశీలించేందుకై ముందుకు వెళుతున్నారు ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు. Honorable Chief Minister is reviewing 2nd Battalion APSP Kurnool contingent. Contingent is commanded by Sri S. Raghubabu, Reserve Inspector. 2nd Battalion APSP Kurnool contingent పరిశీలిస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నారు గౌరవనీయ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు. Honorable Chief Minister is reviewing 3rd Battalion APSP Kakinada contingent. Contingent is commanded by Sri A. Simhadri Naidu, Reserve Inspector.
థర్డ్ బెటాలియన్ ఏపీఎస్పీ కాకినాడ కంటింజెంట్ పరిశీలిస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నారు గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు. Honorable Chief Minister is reviewing Telangana State Special Police Contingent. Contingent is commanded by Sri V. Tirupati, Reserve Inspector. తెలంగాణ స్టేట్ స్పెషల్ పోలీస్ కంటింజెంట్ పరిశీలిస్తున్నారు గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు. Honorable Chief Minister is reviewing 11th Battalion APSP Bhakarapet Kadapa Contingent. Contingent is commanded by Sri T. Nagasrinivasa Rao, Reserve Inspector. 11th బెటాలియన్ ఏపీఎస్పీ భాగ్రపేట్ కడప కంటింజెంట్ పరిశీలిస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నారు ముఖ్యమంత్రి వర్యులు. Honorable Chief Minister is reviewing 16th Battalion APSP Vishakhapatnam Contingent. Contingent is commanded by Sri S.V. Ramana, Reserve Inspector. 16th బెటాలియన్ ఏపీఎస్పీ విశాఖపట్నం కంటింజెంట్ పరిశీలిస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నారు గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు. This is APSP Brass Band Contingent and APSP Pipe Band Contingent. Honorable Chief Minister is reviewing NCC Boys Contingent. Contingent is commanded by Master Venkana Babu. This is NCC Girls Contingent. Contingent is commanded by Kumari Sheikh Afreen Neha. ఎన్సీసీ బాయ్స్ మరియు గర్ల్స్ కంటింజెంట్ ను పరిశీలిస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నారు ముఖ్యమంత్రి వర్యులు. Honorable Chief Minister is reviewing AP Social Welfare Schools Contingent. Contingent is commanded by Master P. Sunny. ఆంధ్రప్రదేశ్ సాంఘిక సంక్షేమ పాఠశాలల కంటింజెంట్ ను పరిశీలిస్తూ వెళ్తున్నారు ముఖ్యమంత్రి వర్యులు. Honorable Chief Minister is reviewing AP Tribal Welfare Contingent. Contingent is commanded by Master Varun Nayak. This is Bharat Scouts and Guides Contingent. Contingent is commanded by Master P. Venkata Shiva. Honorable Chief Minister is reviewing Youth Red Cross Contingent. Contingent is commanded by Kumari K. Lavanya. Honorable Chief Minister is reviewing Andhra Pradesh Ex-Servicemen Contingent. Contingent is commanded by Sri G. Yalamandarao. వివిధ కంటింజెంట్లను పరిశీలిస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నారు ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు. సూపర్ 6 లాంటి అద్భుతమైన సంక్షేమ పథకాల ద్వారా ప్రతి ఆడపడుచు లక్షాధికారిని కావాలనే ఆలోచనతో ఎన్టీఆర్ భరోసా పింఛన్, స్త్రీనిధి, ఉన్నతి, ఆహార ఉత్పత్తులు, మహిళా మార్ట్ వంటి వివిధ సంక్షేమ పథకాల ద్వారా లక్షలాది మంది ఆడపడుచుల సంక్షేమం, స్వావలంబన, సాధికారత, ఆర్థిక భద్రత మరియు అభివృద్ధిని ధ్యేయంగా తోడ్పాటు అందిస్తోంది మన చంద్రన్న ప్రభుత్వం. మహిళా సంక్షేమమే చంద్రన్న ధ్యేయం. జీవనోపాధుల కొరకు సప్లాన్ నిధులను విడుదల చేయడం జరిగింది. ఎందరో ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ అధికారులు, న్యాయమూర్తులు, ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారులు, వివిధ సంస్థల ప్రధానాధికారులు, వారి కుటుంబ సభ్యుల ఆశీనులై ఉన్న విఐపి గ్యాలరీ మీదుగా ముఖ్యమంత్రి వారి ప్రయాణిస్తున్న వాహనం వస్తోంది. ప్రేక్షకుల అభివాదానికి చిరునవ్వుతో ప్రత్యభివాదం చేస్తూ ముందుకు వస్తున్నారు ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు. सावधान होगा सावधान. After reviewing all the contingents and greeting all the people, today's chief guest and Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, has written to the saluting diners. వివిధ కంటింజెంట్లను పరిశీలించి ప్రేక్షకుల అభివాదానికి చిరునవ్వుతో ప్రత్యభివాదం ఇచ్చిన అనంతరం ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు సెల్యూటింగ్ డయాస్ వద్దకు విచ్చేశారు. Parade commander has requested towards contingents to commence the march past. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి
గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి అనుమతి తీసుకున్న పెరేడ్ కమాండర్ శ్రీ ధీరజ్ కొనుగోలు ఐపీఎస్ మార్చ్ పాస్ ప్రారంభించేందుకై కంటింజెంట్ల వైపు వెళుతున్నారు. మరికొద్ది క్షణాల్లో అద్భుతమైన ధైర్య సాహసాలు ప్రతిబింబించి వివిధ కంటింజెంట్ల కవాతుతో ఈ बगल शस्त्र करेगा बगल शस्त्र परेड कंपनी वोर कुछ कॉलम में मन से गुजरेगा. ఈనాడు మనం అనుభవిస్తున్న ఈ స్వాతంత్రం ఎందరో దేశభక్తులు తమ ధన మాన ప్రాణాలను తృణప్రాయంగా ఎంచి చేసిన త్యాగాల ఫలితం. వ్యాపారం చేసుకోవడానికి మన దేశానికి వచ్చి మనలో మనకు చీలికలు తెచ్చి మనల్ని దాస్యంలోనికి నెట్టేసిన మొక్కలోని స్థైర్యంతో నిరుపమాన ధైర్యంతో స్వాతంత్రాన్ని తిరిగి సంపాదించుకున్న రోజు స్వాతంత్ర దినోత్సవ సంరంభాలు జరుపుకుంటున్న ఈ రోజు అడవి బాటల్లో వెల్లంబులతోనే మరపు రంగుల పీచమలుస్తూ బల్లాలు బాకులతోనే తుపాకీ తూటాల్ని తుత్తులు చేస్తూ ఓవైపు పట్టు మరియు సహాయ నిరాకరణ చేస్తూ మరోవైపు గ్రామ గ్రామాన వేసే పురాణేతిహాస నాటకాల్లో భరతమాతను చెరపట్టిన రావణ సేనగా తెల్లదొరల్ని చూపిస్తూ ఓవైపు మాటల మంటల్ని నింపిన కవితల్ని కరవాలాలుగా మార్చి నిరక్షరాస్యుల్ని సైతం స్వాతంత్ర సంగ్రామంలో దూకే కోదమ సింహాల్లో మరుస్తూ మరోవైపు పండిత పామర స్త్రీ పురుష బాల వృద్ధ తారతమ్యం లేకుండా కుల మత భాష ప్రాంతీయ భేదాలు లేకుండా ఆ సేతు హిమాచల్ భారతీయులు ఒక్కటి వరకు ఆ సేతు హిమాచల భారతీయుల గుండెలు ఆనందంతో ఉప్పొంగిపోతున్నాయి. నూతన ఉత్సాహాన్ని స్ఫూర్తిని భక్తులు కొట్టుకుంటూ ముందుకు సాగుతామని కృత నిశ్చయాన్ని ప్రతిబింబించే కవాతు అందరి హృదయాల్లో దేశభక్తిని వరద వెల్లువలా ఉప్పొంగింపజేస్తోంది. ప్రతి కదలికలోనూ ఆత్మవిశ్వాసం, ప్రతి అడుగులోనూ దేశభక్తి, ప్రతి శ్వాసలోనూ భరతమాత సుస్థిరతనే అభిలషించే వివిధ దళాల కవాతుతో ఈ ప్రాంగణం పులకించిపోతోంది. ప్రాణాలు పణంగా పెట్టి మృత్యువుతో తలబడి ఆనాడు ఎందరో త్యాగధనులు సాధించిన స్వాతంత్రాన్ని తాము చూడని నాటి ఉద్విగ్న భరిత క్షణాల ఆనందాన్ని స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేళ తాము ఆస్వాదించాలని విచ్చేసిన భారతమాత ముద్దు బిడ్డలందరి హృదయాలు ఆనందంతో ఉప్పొంగిపోతున్నాయి. The entire parade is led by parade commander Shri Dheeraj Konugoolu IPS, followed by parade second in command. The first and foremost contingent in today's Independence Day parade is the 2nd Battalion APSP Kurnool contingent. Saluting and honoring today's Chief Guest and Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu garu. 2nd Battalion APSP Kurnool contingent is commanded by Sri S. Raghu Babu, Reserve Inspector. పరేడ్ కమాండర్ నేతృత్వంలో ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ And honoring today's Chief Guest and Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu garu. 3rd Battalion APSP Kakinada contingent is commanded by Sri A. Simhadri Naidu, Reserve Inspector. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకెళ్తోంది 3rd Battalion APSP కాకినాడ కంటింజెంట్. కంటింజెంట్ కమాండర్ శ్రీ ఏ సింహాద్రి నాయుడు, రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్. Police contingent, saluting and honoring today's Chief Guest and Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu garu. Telangana State Special Police contingent is commanded by Sri V. Tirupati, Reserve Inspector. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు జరుగుతోంది తెలంగాణ స్టేట్ స్పెషల్ పోలీస్ కంటింజెంట్. కంటింజెంట్ కమాండర్ శ్రీ వి తిరుపతి, రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్. Sri Nara Chandrababu Naidu garu. 11th Battalion APSP Bhakrapet Kadapa contingent is commanded by Sri T. Naga Srinivasa Rao, Reserve Inspector. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు
సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది 11th బెటాలియన్ ఏపీఎస్పీ బ్రిగేడ్ కడప కంటింజెంట్. Here comes 16th Battalion of Andhra Pradesh Special Police Visakhapatnam contingent, saluting and honoring today's Chief Guest and Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu. 16th Battalion APSP Visakhapatnam contingent is commanded by Sri S.V. Ramana, a Reserve Inspector. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది 16th బెటాలియన్ ఏపీఎస్పీ విశాఖపట్నం కంటింజెంట్. Here comes NCC Boys contingent, saluting and honoring today's Chief Guest and Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu. NCC Boys contingent is commanded by Master Venkana Babu. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది ఎన్సీసీ బాయ్స్ కంటింజెంట్. ఎన్సీసీ బాయ్స్ కంటింజెంట్ కమాండర్ గా విధులు నిర్వహిస్తున్న వారు మాస్టర్ ఎన్ వెంకన్న బాబు. Here comes NCC Girls contingent, saluting and honoring today's Chief Guest and Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu. NCC Girls contingent is commanded by Kumari Sheikh Afreen Mehra. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది ఎన్సీసీ గర్ల్స్ కంటింజెంట్. ఎన్సీసీ గర్ల్స్ కంటింజెంట్ కమాండర్ గా విధులు నిర్వహిస్తున్న వారు కుమారి షేక్ అఫ్రీన్ మేహా. Here comes Andhra Pradesh Social Welfare Schools contingent, saluting and honoring today's Chief Guest and Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu. AP Social Welfare Schools contingent is commanded by Master B. Sunny. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది ఆంధ్రప్రదేశ్ సాంఘిక సంక్షేమ గురుకుల పాఠశాలలో కంటింజెంట్. Here comes Andhra Pradesh Tribal Welfare Residential Educational Institution Society contingent, saluting and honoring today's Chief Guest and Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu. AP Tribal Welfare Schools contingent is commanded by Master Varun Nayak. ఈ కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది ఆంధ్రప్రదేశ్ గిరిజన సంక్షేమ పాఠశాలలో కంటింజెంట్. కంటింజెంట్ కమాండర్ మాస్టర్ వరుణ్ నాయక్. Here comes Bharat Scouts and Guides contingent, saluting and honoring today's Chief Guest and Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu. Bharat Scouts and Guides contingent is commanded by Master P. Venkateshwara. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది భారత్ స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ కంటింజెంట్. కంటింజెంట్ కమాండర్ గా విధులు నిర్వహిస్తున్న వారు మాస్టర్ పి వెంకటేశ్వర. Here comes Youth Red Cross contingent, saluting and honoring today's Chief Guest and Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu. Youth Red Cross contingent is commanded by Kumari K. Ramaniya. కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది యూత్ రెడ్ క్రాస్ కంటింజెంట్.
యూత్ రెడ్ క్రాస్ కంటింజెంట్ కమాండర్ గా విధులు నిర్వహిస్తున్న వారు కుమారి కె లావణ్య. Here comes Andhra Pradesh ex-serviceman contingent, saluting and honoring today's chief guest and honorable chief minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu. Andhra Pradesh ex-serviceman contingent is commanded by Sri G. Yadamandarao. ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది ఏపీ ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ కంటింజెంట్ కమాండర్ గా విధులు నిర్వహిస్తున్న వారు శ్రీ జి యలమందరావు. Here comes Andhra Pradesh Special Police, Brass Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu. The band is headed by B. Krishnaya ARSI, T.V. Ramana ARSI, S. Srinivasu ARSI of 2nd, 11th and 6th Battalion. సారో జహాసే జాహిద్ సాద్ హమారా అని అద్భుతమైన బ్రాస్ బ్యాండ్ వాద్య నాదాలతో ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారారావు ARSI. Here comes the amalgamation of melodious music and marvelous movements, Andhra Pradesh Special Police Pipe Band Contingent, saluting and honoring today's chief guest and honorable chief minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu. APSP Pipe Band Contingent is commanded by Sri G.V. Subbarao ARSI. ముఖ్యమంత్రి వర్యులకు గౌరవవందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పెషల్ పోలీస్ పైప్ బ్యాండ్ కంటింజెంట్ కమాండర్ శ్రీ జీవి సుబ్బారావు ARSI. గౌరవాన్ని సమర్పిస్తూ కవాతు ప్రవేశిస్తూ ముందుకు కదులుతున్నాయి. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది ఆంధ్రప్రదేశ్ అగ్నిమాపక శాఖ వారి శకటం. విపత్తులు మరియు అగ్ని ప్రమాదాలు సంభవించినప్పుడు అగ్నిమాపక శాఖ చాకచక్యంతో ఇతర శాఖల సమన్వయంతో ఆ విపత్తులు వ్యాపించకుండా ప్రజల ప్రాణ మరియు ఆస్తి నష్టాలు నివారించడంలోనూ ప్రధాన భూమిక వహిస్తుంది. ఇటీవల జరిగిన వరదల్లో ఇండస్ హాస్పిటల్లో జరిగిన ఫైర్ యాక్సిడెంట్ లో కూడా అగ్నిమాపక శాఖ వారి చాకచక్యంతో పక్కనే ఉన్న గ్యాస్ సిలిండర్లకు మంటలు వ్యాపించకుండా అరికట్టడంలో ప్రధాన భూమిక వహించారు. డ్రోన్లు ఇతర సదుపాయాలు కలిగిన అద్భుతమైన టెక్నాలజీతో అగ్నిని ఎంతవరకు నివారించగలరో అంతవరకు నివారిస్తూ ప్రజల ప్రాణ మరియు ఆస్తి నష్టాలు జరగకుండా కాపాడడంలో గణనీయమైన పాత్ర పోషిస్తోంది ఆంధ్రప్రదేశ్ అగ్నిమాపక శాఖ. శాఖ పనిచేస్తోంది. 2016 సంవత్సరంలో ఎంతో దూరదృష్టితో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మొదలుపెట్టిన APCNF ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజా భాగస్వామ్య ప్రకృతి వ్యవసాయం ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచనలకు తగ్గట్టుగా ఖండాంతరాలు దాటిపోయింది. వ్యవసాయ రంగంలో నోబెల్ బహుమతికి సమానమైన గోల్బెంకియస్ ప్రైజ్ ఫర్ హ్యుమానిటీ 2024 అవార్డుతో ప్రకృతి వ్యవసాయ కార్యక్రమం ఇటీవల గ్లోబల్ స్థాయిలో ఖ్యాతి గడించింది. దేశంలో జాతులకు, నెల్లూరు గొర్రెలకు, మాచర్ల గొర్రెలకు మరియు ఆసిల్ జాతి కోళ్లకు నిలువు రాష్ట్ర పశు సంపదలో ప్రధానంగా 108.19 లక్షల పశువులు, 231.49 లక్షల గొర్రెలు మరియు మేకలు మరియు 1078.63 లక్షల కోళ్లున్నాయి. 42 లక్షల రైతు కుటుంబాలకు పశు పోషణపై ఆధారపడి జీవనం సాగిస్తున్నారు. రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థకు పశుగణ రంగం ద్వారా 1,40,000 అడుగులు అందించడానికి కూటమి ప్రభుత్వం విద్యా వ్యవస్థకు అత్యంత ప్రాధాన్యతనిస్తూ KG to PG సిలబస్ ప్రక్షాళన చేస్తూ విద్యా వ్యవస్థను బలోపేతం చేసే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. తల్లికి వందనం పథకం కింద ఒక తల్లికి ఎంతమంది పిల్లలున్నా బడిలో చదివే ప్రతి ఒక్క తల్లికి 15,000 రూపాయలు నేరుగా జమను చేకూరుస్తోంది. 1 నుండి 10వ తరగతి వరకు చదువుతున్న విద్యార్థులకు ఉచితంగా సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ విద్యార్థి మిత్ర ఉదేశ్ అన్ని ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలను, పట్టణ ఆరోగ్య కేంద్రాలను మరియు విలేజ్ హెల్త్ క్లినిక్లను ఆయుష్మాన్ ఆరోగ్య కేంద్రాలుగా గుర్తించారు. ఈ కేంద్రాల ద్వారా ప్రసూతి, నవజాత శిశు ఆరోగ్య సంరక్షణ సేవలు, బాల మరియు కౌమార దశ ఆరోగ్య సంరక్షణ సేవలు, కుటుంబ నియంత్రణ మరియు పునరుత్పత్తి ఆరోగ్య సేవలు,
అసంక్రమిత వ్యాధులకు ఆరోగ్య పరీక్షలు మరియు చికిత్స, అంటువ్యాధుల నిర్ధారణ మరియు నియంత్రణ సేవలు, టెలిమెడిసిన్ సేవలు, చెవి, ముక్కు, గొంతు, దంత మరియు కంటి ఆరోగ్య సేవలు, ప్రాథమిక మానసిక ఆరోగ్య సంరక్షణ సేవలు, ప్రాథమిక మహిళ వార్డ్ వంటి వివిధ సంక్షేమ పథకాల ద్వారా లక్షలాది మంది ఆడపడుచుల సంక్షేమం, స్వావలంబన, సాధికారత, ఆర్థిక భద్రత మరియు అభివృద్ధి ధ్యేయంగా తోడ్పాటు అందిస్తోంది మన చంద్రన్న ప్రభుత్వం. మహిళా సంక్షేమమే చంద్రన్న ధ్యేయం. ఎన్టీఆర్ భరోసా పింఛన్ మీ గడప వద్దకే. గత ప్రభుత్వం నెలకు కేవలం 3,000 రూపాయలు మాత్రమే ఇచ్చేది. దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా మేనిఫెస్టోలో చెప్పిన వాగ్దానం ప్రకారం మన చంద్రన్న ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన సమర్థవంతంగా అమలు చేయడానికి 2024-25 సంవత్సరానికి గాను 2,209.55 కోట్లను ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించింది. దీని ద్వారా 5.3 లక్షల మంది గర్భవతులకు మరియు బాలింతలకు 4 పైరైన ఇళ్లను పూర్తి చేసేందుకు ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోంది. ఇంటి స్థలం లేని వారికి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 3 సెంట్లు, పట్టణ ప్రాంతాల్లో 2 సెంట్లు భూమిని అందించడం జరుగుతోంది. ఇల్లు లేని కుటుంబాలను గుర్తించేందుకు తాజాగా సర్వేలు చేపట్టి అర్హులైన కుటుంబాలకు పెంచిన యూనిట్ విలువతో ఇళ్లను మంజూరు చేయడం జరుగుతోంది. వచ్చే 100 రోజుల్లో 1.25 లక్షల ఇళ్లు మరియు సంవత్సరంలోగా మరో 7 లక్షల ఇళ్లను పూర్తి చేయడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించింది. రాష్ట్రంలో అర్హులైన పేదలందరికీ పక్కా ఇల్లు నిర్మించాలని సంకల్పంతో ముందు అడుగులు వేస్తోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. ఇప్పటికే నిర్వహించడానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈ పశుగణన ద్వారా వివిధ పశు జాతుల సమాచార సేకరణ, పశు సంవర్ధక రంగం అభివృద్ధి మరియు మెరుగుదలకు ప్రణాళికలు చేపట్టడం జరిగింది. పశు సంవర్ధక రంగంలో ఉద్భవిస్తున్న సవాళ్లను గుర్తించడం, పశువుల సంఖ్య మరియు అవసరాలను ఆధారంగా నిధులను, మౌలిక సదుపాయాలను ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతోంది. రాష్ట్రంలో అర్హులైన పేదలందరికీ పక్కా ఇల్లు నిర్మించేందుకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది. ఎక్కువ సెట్లు అందిస్తోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. खुलना चलेगा, खुलना चल. It can be communicated through this forums. రోజు ఎల్లుండి జరగబోయే ఇండిపెండెన్స్ డే కార్యక్రమం సంబంధించిన ఫుల్ డ్రెస్ రిహర్సల్ ఈరోజు జరుగుతుంది. దీనిలో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి వచ్చిన అన్ని బెటాలియన్స్ నుంచి వచ్చిన సిబ్బందులకి, అలాగే ఇతర శాఖల నుంచి వచ్చిన అధికారులకి, సిబ్బందులకి అందరికీ కూడా నమస్కారం. స్వాతంత్ర దినోత్సవం అనేది మన దేశంలో ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఆగస్టు 15 ప్రతిష్టాత్మకంగా ఈ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరుగుతుంది. సో దీనిలో పాల్గొనడం అనేది చాలా గొప్ప అవకాశంగా భావించి ఆ యొక్క స్ఫూర్తితో మీరందరూ కూడా చాలా రోజుల నుంచి ఇక్కడ రిహర్సల్స్ చేస్తున్నారు. దాని యొక్క భాగంగా ఈరోజు చక్కగా ఈ యొక్క ప్రతిష్ఠగా జరిగింది. సో ఎల్లుండి జరిగే కార్యక్రమాలు కూడా మీరందరూ కూడా పకడ్బందీగా పాల్గొనాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. చాలా సంతోషం. అలాగే ఈ యొక్క కార్యక్రమం వెనుక చాలా మంది సిబ్బందులు, ముఖ్యంగా పోలీస్ అధికారులు, రెవెన్యూ సిబ్బందులు, జిల్లా కలెక్టర్ గారు, పోలీస్ కమిషనర్ గారు, వాళ్ళ ఒక బృందం అందరూ కూడా చాలా కష్టపడి పనిచేస్తున్నారు. మీకందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. సో లుక్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ ఎ గ్రేట్ ఇండిపెండెన్స్ డే on 15th. థ్యాంక్ యూ. గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీబడి. రిహార్సల్లో ఫుల్ డ్రెస్ రిహార్సల్లో భాగంగా మీకు 45 నిమిషాల పాటు ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారి ప్రసంగం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ 45 నిమిషాలు మీరు ఇట్లానే ఇదే పొజిషన్లో ఉంటారు. మధ్యలో కావాలంటే ఒక 20 minutes తర్వాత గ్యాప్ ఇస్తే యూ కెన్ కమ్ టు సౌదర్న్, దెన్ అగైన్ కమ్ టు విషయం ఉండే గారికి సీఎం గారికి మధ్యలో ఒకసారి చెప్తే ఒక నిమిషం గ్యాప్ ఇస్తే సౌదర్న్ విషయం ఓవర్ బి స్టాండింగ్ లైక్ దట్ కదా. అంటే 45 minutes you have to be in the same position. So you have to be in the same position for 45 minutes. నేను ఇక్కడ మీకు 2-3 విషయాలు చెప్తాను.
మీరు చక్కటి ప్రాక్టీస్ చేయడం ద్వారా చక్కటి క్రమాత్ ప్రదర్శన ఇచ్చారు. అయితే మీకు 2-3 విషయాలు తెలియజేస్తాను. Well, I congratulate you for a good practice and a good parade. I want to give you 2 tips. రేపు 14వ తారీఖు మీ అందరూ కూడా ఆఫ్ ఉంటుంది. ఇవాళ ఫుల్ డే చేయాల్సిన మీకు తెలుసు. ఒక సాంప్రదాయంగా అన్ని సంవత్సరాలుగా 14వ తారీఖు మీకు ఆఫ్ ఇస్తాం. ఆఫ్ ఇవ్వడానికి కారణం ఏంటంటే మీ యూనిఫామ్ రెడీ చేసుకోవడం, కిట్ రెడీ చేసుకోవడం, బ్రాస్లెట్ పాలిష్ చేసుకోవడం, అన్ని కూడా రెడీ చేసుకొని ఆర్డర్ చేయించుకొని ఉంచే శుభ్రంగా ఎల్లుండికి మార్నింగ్ వచ్చినప్పుడు యూనిఫామ్ ప్రాపర్ తయారు చేసుకోవడం కోసం, ఈ కిట్ అంతా ప్రాపర్ మెయింటెనెన్స్ కోసం రేపు ఆఫ్ ఇస్తున్నాం. యూ నో దట్. సో యూటిలైజ్ దట్ ప్రాపర్లీ. నెంబర్ 1. రెండవది ఏంటంటే ఇక్కడికి వచ్చే ముఖ్యంగా సెలిటివ్ బేస్ వైపు వెళ్తున్నప్పుడు చాలా మంచిగా డ్రెస్సింగ్ ఉండాలి, ప్రాపర్ డ్రెస్సింగ్ ఉండాలి. అంటే మనకు ఇలాగ లీజ్ అయిపోతున్న ఉద్దేశం కాదు, లీజ్ ఉండద్దండి. త్రోట్ లేకపోతే మీరు డబ్బులు మీరు అపోజింగ్ ద సెలిటివ్ బేస్ and this particular line where there will be a lot of VIPs, this entire line you have to have the excellent dressing possible. మీరు వరుసగా ముగ్గురు ఒక లైన్ నిలబెట్టారు. మీ చిన్నప్పుడు చెప్పిన మీతో జాయిన్ అయితే పరేడ్లో చెప్పింటారు. చోరీ మీద కలిసి పోతున్నాను అంటే కన్ను అప్పుడు చూస్తూ ఉండాలి, అలా ఉంది డ్రెస్సింగ్ తీసుకోవాలా. అట్టా మీరు తలగా ఒప్పుకోండి మొత్తం. ఈ హెవీ టర్న్ రైస్ కళ్ళకు తిప్పి డ్రెస్సింగ్ జరిగిందో చూసుకోవాలా. సో డ్రెస్సింగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Number 2, your marching will be very good only when you are marching on the heel. మీరు హీల్ మీద మార్చ్ చేసినప్పుడే ఆ జోష్ ఆ స్టైల్ వస్తుంది. సో ప్లీజ్ డూ దట్. మీరు మామూలుగా ఫ్లాట్ ఫుట్ వేసినప్పుడు మీరు ఆ జోష్ రాదు, స్టైల్ కనపడదు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు షో ద స్టైల్ యూ టు వాక్ ఆన్ ద హీల్. సో దట్ ప్లీజ్ కీప్ యువర్ మైండ్, ఎస్పెషల్లీ దిస్ లైన్. ఈ లైన్ మొత్తం కూడా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. ద థర్డ్ థింగ్ ఐ వాంట్ టెల్ యూ ఈస్ వాట్ ఎవర్ యూనిఫామ్ యూ హ్యావ్, ప్లీజ్ పికప్ ద యూనిఫామ్ విచ్ ఇస్ మోస్ట్ కంఫర్టబుల్ ఫర్ యూ. మరీ టైట్కి మరీ లూజ్ కాకుండా మీకు కంఫర్టబుల్ అనిపించేటువంటి యూనిఫాము, కంఫర్టబుల్ అనిపించే క్యాప్ ఇటువంటి పెట్టుకోండి జాగ్రత్తగా. ఆ తర్వాత స్టాండింగ్ హియర్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ బికాజ్ ఇట్స్ 2.5 hours ఫర్ యూ. మీరు పరేడ్ ఫామ్ అయిన దగ్గర నుంచి అయిపోయే వరకు 2.5 గంటల టైం ఉంది. ఇదే విధంగా మీరు ఎంటున్నట్లయితే ఐఎమ్ షూర్ యూ విల్ హ్యావ్ కైండ్ ఆఫ్ డిస్కంఫర్ట్. కాబట్టి 2.5 గంటల పాటు ఉంటారు కాబట్టి మధ్య మధ్యలో మార్చ్ పాస్ చేయడం అది కొంచెం మూమెంట్ ఉన్నప్పటికీ ఎక్కువసేపు నిలబడి ఉంటారు కాబట్టి క్వైట్గా మీరు షూలో టోస్ కలిగించుకుంటుండాలి. టూస్ షూస్ వేలు కొంచెం కలిగించుకోవాలి. సో దట్ యూ వోంట్ గెట్ గిడ్డినెస్ రాదు. సో ది అంత థింగ్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ యువర్ మైండ్. మీకు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ పెట్టి తీసుకొస్తారు కూడా ఇక్కడికి. సో హ్యావ్ ఎ లైట్ బ్రేక్ఫాస్ట్, డోంట్ ఈట్ హెవీలీ. తినకుండా రావద్దండి దయచేసి. తినకుండా వస్తే మీరు తట్టుకోలేరు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ షుడ్ నాట్ ఈట్ హెవీలీ. సో కీప్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ యువర్ మైండ్. ఇవన్నీ మీరు మనసులో పెట్టుకొని జాగ్రత్త చేసినట్లయితే చక్కటి ప్రదర్శనిస్తారు, అందరు ప్రశంసలు అందుకునే అవకాశం ఉంటుంది. మీరు అందరూ తెలుసు, ఇందులో బాగా చేసిన వాళ్ళకి బెస్ట్ కంటెంజెంట్ బోత్ ఆర్మ్ కంటెంజెంట్కి అన్ఆర్మ్ కంటెంజెంట్కి ప్రైజ్లు ఉంటాయి. సో టేక్ కేర్ ఆఫ్ దాట్. ఎవ్రీబడి షుడ్ థింక్ దట్ మై కంటెంజెంట్ షుడ్ విన్ అనే ఉద్దేశంతో చేయవలసిందిగా అందరినీ కోరుతా ఉన్నాను. 40 నిమిషాలు మాట్లాడుకుంటే చెప్తా ఉన్నాను ఇంకా విషయాలు. బహుశా కామెంటేటర్స్ వింటున్నారు అనుకుంటాను, ఒకసారి గమనించుకోండి. అయితే మళ్ళీ కలిసి మాట్లాడదాము. దిస్ ఇస్ మెంట్ ఓన్లీ ఫర్ ద కామెంటేటర్స్. మీరు పెన్షన్స్ గురించి చెప్పేవాడు మొదట్లో 24,800 కోట్ల నుంచి అక్కడ నుంచి 33.79 కోట్లు పెరిగి ఉన్నారు. 33.79 వేల కోట్లు అనుకుంటారు చూసుకుంటుంది. సమ్థింగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 24,000 కోట్ల నుంచి 33 కోట్లు పెరిగిందని చెప్తున్నారు. ఒక్కసారి గమనించుకోండి కోడింగ్. అసలు మీరు ఇక్కడ ఉన్నారా? ఓకే, అయితే మీరు మెయిన్ వాయిస్ అనుకుంటా, మీరు చెప్పిన అనుకుంటారు 33 కోట్ల కదా, వేలని చెప్పలేదు, వేల కోట్ల అనుకుంటా మీరు. ఓకే, దట్స్ వన్ థింగ్ ఐ వాంట్ టెల్ యూ. తర్వాత గవర్నర్
పతాకావిష్కరణ ఫ్లాగ్ హాయిస్టింగ్ టైంలో కానీ లేదా సీఎం గారు వస్తున్నప్పుడు కానీ చెప్పినప్పుడు ఆఫీసర్స్ విల్ ఇన్ఫార్మ్ విల్ సెల్యూట్ అని చెప్పాల్సి వస్తుంది. అది మిస్ అవుతుంటారు, కొంచెం యాడ్ చేసుకోండి ఆ పాయింట్ ఒకటి. తర్వాత ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ కమాండర్ అని చెప్పినప్పుడు ఆయన పేరు యలమందరావు చెప్పారు. ఆయనకి ఏదో ఉంటుంది డెసిగ్నేషన్, వాట్ ఎవర్ డెసిగ్నేషన్, యాడ్ ద డెసిగ్నేషన్. ఓకే, ఇది ఆయన కనుక్కొని అది రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత పైప్ బ్యాండ్ కంటింజెంట్ కమాండర్ అనే దగ్గర కమాండర్ ఎత్తేసినట్టున్నారు. ఏదో చెప్తున్నప్పుడు ఇక్కడ వస్తున్నప్పుడు కంటింజెంట్ కమాండర్ అనే మాట మర్చిపోయినట్టు ఒకసారి గమనించుకోండి. సో దీని సమ్ థింగ్స్ ఐ థాట్ ఐ టెల్ యూ, ఐ మే ఫర్గెట్. అందుకే కొన్ని చెప్తున్నప్పుడు కొన్ని రాసుకోవడం జరిగింది. సో ఇది కూడా మీరు జాగ్రత్త చూసుకొని ఒక్కసారి మీరు రాస్తున్న స్క్రిప్ట్ ఒకసారి కన్సర్న్ అధికారులు చూసినట్లయితే క్లారిటీ వస్తుంది. Indomitable spirit and the relentless struggles that our forefathers endured to gift us the freedom we cherish today. 77 years ago, on this very day, the chains of the colonial rule were burst. It was a moment that marked the end of